Okay, so we will see doc type ની અંદર આપણા જેટલા પણ એલિમેન્ટ છે તે આપણે અહીંયા રાખ્યા બરાબર. હું આ ફરી જેટલા બોલું છું બીકોઝ હું રેકોર્ડિંગ કરવાનું ભૂલી ગયો અને મારે તમને આ વિડીયો આપવાનો છે. ઓકે, સો તમને ખ્યાલ આવે કે આપણે શું કરીએ છીએ. સો હું ફરીથી એકવાર આ બોલી જાઉં છું સો દેટ કે વિડીયોની અંદર આવી જશે, રાઈટ. સો ડોક ટાઈપ નું ફોર્મેટ જે છે જે આપણે HTML ના ફર્સ્ટ લાઈનમાં લખીએ છીએ that is the whole format of this doc type. ઓકે, અને એના જે અલગ અલગ એલિમેન્ટ છે that we are going to see. Okay, all right, so top elements. So it indicates the top level element type by declaring in the DTD. Okay, so આપણામાં શું છે HTML. Okay, so HTML માટે top element કયું આવશે? HTML means કે tag HTML. Less than and greater than sign ની વચ્ચે જે આપણે લખીએ that is called tag, right. So tag will be the top element of our DTD file. So HTML માટે આપણે HTML લખી દઈએ છીએ. Okay, so doc type HTML આપણે હંમેશા આપીએ. Okay, then next is availability. As I said કે public availability આપણે મૂકીએ. So indicate whether the identifier is a publicly accessible object which is public or a system resource, that is system means કે કાં તો public લખો કે તો system લખીએ આપણે, બરાબર. Public that means કે all around the globe, all around the internet it is available, right. And system resource that is system that means કે આપણે જે local host ઉપર કંઈક કરવું હોય તો તમે system લખી શકો, બરાબર. that means કે અમુક સિસ્ટમ ઉપર જ ચાલશે, અમુક સિસ્ટમ ઉપર નહીં ચાલે. મીન્સ કે જે આઈડેન્ટિફાઈડ સિસ્ટમ છે તેના ઉપર ચાલે અને બીજા સિસ્ટમ ઉપર એ નહીં ચાલે, બરાબર. તમે ઘણી વખત જોયું હશે કે અમુક વેબસાઇટ્સ હોય, ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ છે એ ગવર્મેન્ટના કોમ્પ્યુટર ઉપર જ ચાલે. તો બહારથી આપણે લેપટોપ પર કે ગમે ત્યાં ઓપન કરવા જાવ તો એ ઓપન થશે નહીં. ઓકે, સો એનું જે એક્સેસિબિલિટી છે એ પબ્લિક નથી, એની પબ્લિક એક્સેસિબિલિટી સિસ્ટમ છે, બરાબર. સો લોકલ ફાઇલ એક્સેસ કરવા માટે વી નીડ ટુ યુઝ સિસ્ટમ. ઓકે, HTML DTD are specified by the public identifier, એટલે આપણે પબ્લિક આઈડેન્ટિફાયર નો યુઝ કરીએ છીએ. Then registration. ઓકે, રજિસ્ટ્રેશન ની અંદર આપણે માઇનસ સાઇન યુઝ કરી છે, બરાબર. બે વસ્તુ આવે, પ્લસ એન્ડ માઇનસ. ઓકે, either we can indicate it by plus or indicate it by minus. ઓકે, આપણે માઇનસ યુઝ કરી હતી. if you observe closely here. ઓકે, આપણે અહીંયા માઇનસ યુઝ કરીશું, માઇનસ then ડબલ સ્લેશ, રાઈટ. સો માઇનસ સાઇન નો મતલબ શું થાય ને પ્લસ સાઇન નો મતલબ શું થાય? indicate plus or minus. Plus indicates that the organization name is ISO registered, International Standard Organization, ISO. તમે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે this particular product is ISO certified, this website is ISO certified. Okay, so ઘણી બધી વસ્તુઓ ISO certified આવે, રાઈટ. એ શું છે? સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રોવાઈડ કરે, રાઈટ. સો પ્લસ સાઇન જો હોય that means what કે તમે જે URL આપી છે એ તમારી જે URL છે that is ISO registered. Okay, and minus indicate that organization is not ISO registered. Okay, so in our syntax આપણે જે syntax લખીએ તેમાં આપણે W3C નો યુઝ કરીએ છીએ and W3C is not ISO registered. Okay, W3C પોતે ISO registered નથી, so that's why we use the minus sign. Clear? Next, organization, જેમાં આપણે W3C નો યુઝ કરીએ છીએ તે organization. Okay, so organization is owner ID. It provides the owner ID, unique label indicating the name of the entity or organization responsible for the creation and maintenance of the DTD file. मीन्स કે આપણે કયા ઓર્ગેનાઇઝેશનની DTD આપીએ છીએ, કયા ઓર્ગેનાઇઝેશન DTD યુઝ કરવાની છે મારા HTML ડોક્યુમેન્ટને વેરીફાઈ કરવા માટે. ઓકે, એ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું નામ આપણે અહીંયા આપવાનું હોય, that is in owner ID, બરાબર, ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર. ઓકે, with begin the reference by the doc type. ઓકે, એ doc type એ જે DTD ફાઇલ આપી છે એ DTD ફાઇલ કયા ઓર્ગેનાઇઝેશનની છે? In our case it is W3C, right. So we are giving W3C file. Then type. Okay, so type can be simply a DTD or HTML DTD. Okay, બેમાંથી એક જ હોઈ શકે કે તમે કયું યુઝ કરો છો, HTML DTD, HTML 4.0 or DTD, simple DTD તમે યુઝ કરી શકો. Okay, it is a public text class. Okay, the type of object being referenced, કે કયા ટાઈપનો ઓબ્જેક્ટ આપણે રેફરન્સ કરવાનો છે. Okay, so there are many different keyword possible here. In case of HTML DTD it is DTD only. Okay, કાં તો તમે સિમ્પલ DTD લખો કાં તો તમે HTML DTD લખો, તો
તો પણ ચાલશે, બરાબર. અને આપણે અહીંયા ઉપર આપણે શું લખ્યું છે, સિમ્પલ ડીટીટી. ઓકે, here you can see W3C પછી type DTT. Okay, type as DTT. Right? Label is HTML 4.0 transistor or HTML 4.0 બીજું કંઈક આવે, બરાબર, that is a label, but type આપણો કયો છે, DTT. Alright, then label. Okay, it is a public text description, that is unique descriptive name for the public text DTT being referenced. Okay, that is કે કયા લેબલની અંદર તમે તમારું DTT ફાઇલને વેરીફાઈ કરાવો છો, બરાબર. એટલે કયું ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ફોર્મ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. Okay, so in our case we are using descriptive form of HTML 4.0 transistor. HTML 4.0 transistor. Okay, એ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, સો એવા કેટલા બીજા છે. ઓકે, if public text change for any reason, that means કે તમે જો ડોક્યુમેન્ટમાં કોઈ પણ ટાઈપનું ચેન્જ કરો, it may be possible કે તમારે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન ચેન્જ કરવું પડે, બરાબર. એટલે કે ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો યુઝ કરું છું અહીંયા HTML 4.0 ટ્રાન્ઝિસ્ટર, ઇટ મે બી પોસિબલ કે હું મારા HTML ડોક્યુમેન્ટમાં કંઈક ચેન્જીસ કરું તો એ ચેન્જીસ માટે મારે આ ચેન્જ કરવું પડે, બરાબર. નાઉ વોટ કાઇન્ડ ઓફ ચેન્જ કેન બી ધેર એન્ડ વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ધીસ થિંગ એ આપણે અહીંયા જોઈએ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ સિગ્નેચર્સ. HTML ટ્રાન્ઝિશનની જગ્યાએ વી કેન યુઝ HTML 4.0 સ્ટ્રિક્ટ. અહીંયા મેં શું યુઝ કર્યું છે, HTML 4.0 ટ્રાન્ઝિસ્ટર. I can use HTML 4.0 strict. Now what does this mean? Okay, so strict indicates that this DTT contain all HTML elements and attributes, but does not include presentational and deprecated elements like font. A font એક એવો element છે જે deprecated છે. Okay, and frame set are not allowed. Okay, that means કે HTML 4.0 ની અંદર જેટલા પણ HTML એલિમેન્ટ્સ અને એટ્રીબ્યુટ હશે એ બધાની અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ જશે, બટ એ કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ નહીં કરશે, પ્રેઝન્ટેશનલ એન્ડ ડેપ્રિકેટેડ એલિમેન્ટ્સ. ડેપ્રિકેટેડનો મતલબ શું થાય કે જે નવા વર્ઝનમાં નથી આવ્યા અથવા તો ડિસકન્ટિન્યુ કર્યા છે, લાઈક ફોન્ટ. ઓકે, ફોન્ટ એક એવો એલિમેન્ટ છે કે જે જૂના વર્ઝનમાં તમને મળે બટ નવા વર્ઝનમાં અવેલેબલ નથી, બરાબર. દેટ મીન્સ કે ફોન્ટ નામનો ટેગ તમે ના લખી શકો, સમજ પડે છે. ફોન્ટ નામનો ટેગ નથી. ફોન્ટ હવે ક્યાં આવી ગયું, એટ્રીબ્યુટમાં આવી ગયું કે તમે ફોન્ટ એટ્રીબ્યુટ સેટ કરી શકો બટ ફોન્ટ નામનો ટેગ તમે ના મળે. ઓકે, પહેલા હતું, હવે નથી, સમજ પડે છે. સો જૂના વર્ઝનમાં કોઈક વસ્તુ હતી અને નવા વર્ઝનમાં ના પાડી, ડિસકન્ટિન્યુ કરી. ઓકે, નોર્મલી આપણે કોઈ જૂના વર્ઝનમાંથી નવા વર્ઝનમાં જ્યારે જઈએ ત્યારે શું થાય, નવી વસ્તુ એડ થતી હોય, બરાબર. કે HTML 3.0માં આટલું હતું, HTML 4.0માં એના કરતાં વધારે ટેગ છે કે એના કરતાં આટલી વસ્તુ વધારે છે, બરાબર. બટ એની સાથે મીન્સ કે એડિશન તો થાય જ, બટ એની સાથે સાથે અમુક ઘણી એવી વસ્તુ હોય કે 3.0માં છે બટ એકચ્યુઅલી હવે એની જરૂર નથી અથવા તો એના કારણે પ્રોબ્લેમ થતી હતી. તો પ્રોબ્લેમ થતા હોવાના કારણે એ નવા વર્ઝનમાં 4.0માં એ વસ્તુ કાઢી નાખે કે ભાઈ 4.0 યુઝ કરો તો તમે આ વસ્તુ યુઝ કરી શકો નહીં. સો એ જે વસ્તુ કાઢી નાખે છે ને એને ડેપ્રિકેટેડ વસ્તુ કહેવાય. એને શું કહેવાય, ડેપ્રિકેટેડ થિંગ, બરાબર. કે ભાઈ આ ડેપ્રિકેટ થઈ ગયું છે. ઓલરાઈટ, સો સ્ટ્રિક્ટ HTML 4.0 સ્ટ્રિક્ટનો યુઝ કરીએ ધેટ મીન્સ વોટ કે આપણે પ્રેઝન્ટેશનલ એન્ડ ડેપ્રિકેટેડ એલિમેન્ટ્સ આની અંદર આવશે નહીં, બાકીના બધા HTML એલિમેન્ટ એટ્રીબ્યુટ આપણે યુઝ કરી શકું. એન્ડ ફ્રેમ સેટ આર નોટ અલાઉડ. ફ્રેમ સેટ આની અંદર અલાઉડ છે નહીં, બરાબર. દેન વી કેન યુઝ HTML 4.0 ટ્રાન્ઝિશનલ જે આપણે યુઝ કર્યું છે, બરાબર. જે આપણે એક્ઝામ્પલમાં મેં તમને બતાવ્યું તે. સો ધીસ DTT કન્ટેન્સ સેમ વસ્તુ, ઓલ HTML એલિમેન્ટ્સ એન્ડ એટ્રીબ્યુટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ પ્રેઝન્ટેશનલ એન્ડ ડેપ્રિકેટેડ એલિમેન્ટ્સ, બરાબર. સ્ટ્રિક્ટમાં શું હતું, પ્રેઝન્ટેશનલ એન્ડ ડેપ્રિકેટેડ એલિમેન્ટ્સ નહીં ઇન્ક્લુડ થતા હતા, બરાબર. બટ આની અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ જશે. એન્ડ હિયર ઓલ્સો ફ્રેમ સેટ આર નોટ અલાઉડ. એટલે અહીંયા પણ આપણી પાસે ફ્રેમ સેટ અવેલેબલ નથી, બરાબર. એન્ડ HTML 4.0 ફ્રેમ સેટ. ઓકે, HTML 4.0 ફ્રેમ સેટ. સો આ HTML 4.0 સેમ આના જેવું છે, સેમ એઝ HTML 4.0 ટ્રાન્ઝિસ્ટર, બટ અલાઉઝ ધી યુઝ ઓફ ફ્રેમ સેટ. જે આમાં અલાઉડ નથી તે આમાં અલાઉડ છે.
क्लियर, समझ पड़ी गई हम बराबर. सो फ्रेम सेट નો યુઝ કરો that means everything is allowed. ટ્રાન્ઝિશનલ નો યુઝ કરો that means કે everything is allowed but not frame set. ઓકે, અને સ્ટ્રિક્ટ નો યુઝ કરશો તો ફક્ત નવા વર્ઝનમાં જેટલા એલિમેન્ટ એટ્રીબ્યુટ હશે તે જ યુઝ થશે, કોઈ પણ ડેપ્રિકેટેડ પ્રેઝન્ટેશન એલિમેન્ટ નહીં આવશે અને ફ્રેમ સેટ પણ નહીં આવશે. ઓકે, દેન લેંગ્વેજ. ઓકે, એ બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે that it is a public text language, the natural language encoding system which used to creation and reference the object. મીન્સ કે આપણે કઈ લેંગ્વેજમાં યુઝ કરીએ, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં આપણે આપણા ટેગ લખીએ, right? So HTML DTD are usually written in English, that is EN. Okay, and finally we have the URL. Okay, and this type of this is the optional explicit URL. બરાબર, that means કે explicitly તમારે કોઈ URL આપી હોય કે ભાઈ આ જ DTD યુઝ કરવાનું રેફરન્સ માટે, ઓકે, તો તમે URL માં આપી શકો. નહીં આપશો તો એ W3C નું જે બાય ડિફોલ્ટ URL હશે એ લઈ લેશે, બરાબર. એના ઉપરથી DTD ગેટ કરીને તમારો HTML ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાઈ કરી દેશે. ક્લિયર? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ક્લિયર થયું આટલી વસ્તુ? ક્વિકલી રિપ્લાય મી ઇન ચેટ. બધાને ક્લિયર થયું છે? ઓકે, સી અગેન આઈ એમ સેઇંગ ધીસ થિંગ કે આના પૂછાવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે, બરાબર. બટ સિલેબસમાં છે એટલે આપણે કન્સિડર કર્યું છે. ઓકે, બટ હા ડોક ટાઈપ પૂછાશે, બટ આ બધું જે ડિટેલ છે ને તે બહુ ઓછું પૂછાશે. ઓકે, નાઉ ડોક ટાઈપ ફોર HTML5. ઓકે, જે આપણે આપણું જે મેઇન ફોકસ છે તે આપણો મેઇન ફોકસ HTML5 ઉપર છે. ઓકે, સો doc type for HTML5 is a very simple and short and case insensitive. Okay, that means કે તમારે એવું જરૂરી નથી કે doc type capital માં લખવું પડે. You can put it in a small. Okay, so એ ગમે તે તમે લખી શકો and it is very simple. doc type HTML, બસ that's it. આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ આપવાની જરૂર નથી. But why is that so? કેમ નહીં આપવું પડે? Because HTML5 is not based on HTML. જે HTML SGML પર બેઝ હતું એ રીતે HTML5 SGML પર બેઝડ નથી. ઓકે, SGML પર બેઝ હોય તો એને DTD ફાઇલ આપવી પડે. Okay, so HTML5 is not based on HTML and therefore it does not require a reference to a DTD. બરાબર, DTD આપવી પડે તો આ બધી વસ્તુ આપવી પડે કે કયા ટાઈપની DTD, કઈ લેંગ્વેજમાં DTD લખેલી છે, બરાબર, બધી વસ્તુ એ આપવી પડે. બટ if we are not based on HTML and we don't need to provide the DTD file, અમારી બીજું કોઈ આપવાની જરૂર નથી, બરાબર. we just need to say that it is a doc type of HTML, that's it. કે ભાઈ આની નીચે મેં ટેગ્સ જે લખ્યા છે એ HTML ના ટેગ્સ છે, બસ આટલી વસ્તુ આપવાની જરૂર છે. આના સિવાય બીજું કોઈ આપવાની જરૂર નથી. Okay, so it is very simple doc type HTML. Alright, so in HTML5 we are just implementing this thing, exclamatory sign, doc type and HTML, that's it. Clear? Okay, now doc type પતી ગયું, બરાબર. મેં તમને કીધું કે we are taking 3 major sections of our HTML document. First is the doc type, second is the head section and third is the body section. Okay, head section is the title આવી જાય છે. title આપણે જોયું, but title is nothing but simply given title. Okay, એ જે તમને પેલા ટેબ ઉપર દેખાય તે, એના સિવાય એમાં બીજું કોઈ એક્સ્ટ્રા વસ્તુ નથી આપણે સમજવાની, right? But head section and body section are important. Okay, now what is the head section? Head section or head element is a container for metadata. Okay, what do you mean by metadata? It is a data about data. Okay, means કે એનો clear meaning શું થાય? When I'm talking about the metadata, that means કે હું જે context ની વાત કરું છું અથવા તો જે document ની કે જે software કે જે language ની વાત કરું છું એના વિશેના data, બરાબર, that is called metadata, right? That means if I'm talking about the HTML document, so હું જે document નીચે લખવાનો છું કે જે document કે આખી વેબસાઇટ જે વેબ પેજ આખું જે બનાવવાનો છે બોડી ટેગ ની અંદર, એના રિલેટેડ જેટલા પણ ડેટા છે કે એ ડોક્યુમેન્ટના રિલેટેડ જેટલા પણ ડેટા છે એ બધા ડેટા મારે હેડ ટેગની અંદર લખવાના. and those data are called metadata. Those data are metadata. Okay, and is placed between the HTML tag. Okay,
मीन्स के HTML ટેગ ની અંદર અને બોડી ટેગ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા એને લખવું પડે. ઓકે, સો મેટાડેટા ઇઝ અ ડેટા અબાઉટ ધી HTML ડોક્યુમેન્ટ. ઓકે, અને એ તમને સ્ક્રીન ઉપર કશે ડિસ્પ્લે થવાના નથી. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ HTML ડોક્યુમેન્ટ, ડેટા અબાઉટ ધી HTML ડોક્યુમેન્ટ, અને તમને ડોક્યુમેન્ટમાં ડિસ્પ્લે નહીં થાય. આપણને જે વેબ બ્રાઉઝર પર ડિસ્પ્લે શું થાય છે, જે વસ્તુ આપણે બોડી ટેગમાં લખીએ, હેડ ટેગમાં લખેલી કોઈ પણ વસ્તુ આપણને ડિસ્પ્લે થતી નથી, અનલેસ ટાઇટલ જે આપણે ટેબમાં ઉપર ડિસ્પ્લે થાય છે, બાકી કંઈ નહીં. બરાબર. It typically defines the document title, character set, styles, script, and other meta information. मीन्स કે એની અંદર નોર્મલી શું હશે? ટાઇટલ હશે, કેરેક્ટર સેટ આપણે કયો યુઝ કરીએ છીએ ભાઈ, જે યુનિવર્સલ કેરેક્ટર સેટ છે તે યુઝ કરીએ છીએ કે નોર્મલ આસ્કી કેરેક્ટર સેટ યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર. સ્ટાઇલ્સ કોઈ બનાવી હોય તો એની ડેફિનેશન તમારે આમાં લખવી પડે. જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોઈ યુઝ કરી હોય તો એની ડેફિનેશન લખવી પડે. બરાબર. એન્ડ અધર મેટા ઇન્ફોર્મેશન લાઈક ડિસ્ક્રિપ્શન, કીવર્ડ્સ, આ બધા આવે. બરાબર. ઓકે, સી હું તમને એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કહું હેડ સેક્શન વિશે. તમે બધાએ SEO નું નામ સાંભળ્યું હશે, સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન. બરાબર. આનો મતલબ શું થાય કે તમે ગૂગલ ઉપર કંઈક સર્ચ આઉટ કરો, ગૂગલ ઉપર કંઈ પણ લખો તો એ તમને નીચે તમારી જે વેબસાઇટ છે એની લિંક અથવા તો એની ઇન્ફોર્મેશન તમને મળે. બરાબર. તમારું સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન બહુ સારું હશે તો તમને પહેલા પેજ ઉપર મળી જશે. જો થોડું લો હશે, બરાબર, તો તમને બીજા ત્રીજા પેજ ઉપર મળશે. ઓકે, જે કીવર્ડ પર તમે સર્ચ કરો છો એના પ્રમાણે. બરાબર. તો SEO કરવા માટે મોટી મોટી કંપનીઓ છે જે તમારી વેબસાઇટનું SEO તમને કરી આપે. બરાબર. ઓકે, આપણે એ બધું સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, બટ SEO કરવા માટેની જેટલી પણ ઇન્ફોર્મેશન લખવાની આવે વેબ પેજ ઉપર એ બધી આ હેડ ટેગની અંદર લખવાની આવે. બરાબર. કીવર્ડ લખો કે ડિસ્ક્રિપ્શન લખો કે બીજું કોઈ પણ જે મેટા ટેગ્સ બધા જે લખવાના આવે તે બધા હેડ સેક્શનની અંદર લખવાના આવે. બરાબર. સો હેડ સેક્શન ઇન ધેટ કેસ SEO કરવા માટે પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ છે. ઓકે, so the following element can be go inside the head element. Title can be there, style, base, link, meta and script. ઓકે, આટલા જે ટેગ્સ છે એ ટેગ આપણે હેડ સેક્શનની અંદર લખી શકીએ. બરાબર. વી આર ગોઈંગ થ્રુ ઓલ ધીસ ટેગ્સ લેટર ઓન. બરાબર. જેમ જેમ એનો ટાઈમ આવશે તેમ તેમ આપણે બધા ટેગ કરતા રહીશું. એમાંથી ટાઇટલ ટેગ તમને ઓલરેડી ખબર છે અત્યારે. એક જે ટેગ છે ટાઇટલ ટેગ યુ ઓલરેડી નો, રાઈટ. બાકીના જે ટેગ્સ છે જેમ જેમ એનો ટાઈમ આવતો જશે તેમ તેમ હું તમને શીખવાડતો જઈશ. બરાબર. એન્ડ ધ સેકન્ડ important section is body section. Okay, the body section is open and closed by the body and slash body tag. Container tag જેટલા પણ હોય, બરાબર, એટલે મીન્સ કે એવા ટેગ જે સ્ટાર્ટ થાય અને સ્લેશ થી એન્ડ થાય અને એની વચ્ચે આપણે બીજા કોઈ ટેગ લખી શકીએ તો those tags are called container tags અને container tag કહેવાય. બરાબર. અને કોઈ ટેગ અહીંયા ને અહીંયા જ બંધ થઈ જાય સો એ સિંગલ ટેગ કહેવાય. બરાબર. So body tag is a container tag starting with the body and closed with the slash body. It contains text, documents, images, media to be displayed on the browser. બ્રાઉઝર ઉપર જેટલા પણ ટેક્સ્ટ, ઇમેજ, મીડિયા જે કોઈ પણ ડિસ્પ્લે કરવાનું છે બધું એ બોડી ટેગની અંદર હોવું જોઈએ. બરાબર. બ્રાઉઝર પર ડિસ્પ્લે કરવા વાળી જેટલી પણ વસ્તુ છે બધી બોડી ટેગની અંદર હોવી જોઈએ. બોડી ટેગની ઉપર નીચે લખેલી કોઈ પણ વસ્તુ બ્રાઉઝર ઉપર ડિસ્પ્લે થશે નહીં. ઓકે, the body of HTML document contains all the text and images that make up the web page together with all the elements that provide control or formatting of the page. That means કે એની અંદર ટેક્સ્ટ ને ઇમેજ માટે માર્કઅપ લખવામાં આવે. ઓકે, which is called the markup. ઓકે, and markup is the web page જે બધા ભેગા થઈને આ બધા એલિમેન્ટ જે ભેગા થઈને આખું એક વેબ પેજ તૈયાર કરે અને એ વેબ પેજ ઉપર તમે કંટ્રોલ અને ફોર્મેટિંગ કરાવી શકો. બરાબર. So body tag contains all the elements of text, images and medias and everything which should be displayed on web browser. Okay, so એ વસ્તુ આની અંદર આપણને મળે. ક્લિયર? ઓકે, here's an example જે આપણે ગઈકાલે જ જોયો છે. બરાબર. So here you can see a doc type of HTML. Then HTML tag is there. Okay, HTML/HTML is the container કે જેનાથી ખબર પડે કે આ HTML ડોક્યુમેન્ટ છે. After that we use the head tag. Head અને સ્લેશ હેડ ની વચ્ચે મેં સિમ્પલ ટાઇટલ ટેગ લખ્યો છે. બરાબર. ઇટ્સ અ ટેસ્ટિંગ પેજ જે આપણને ટેબ ઉપર અહીંયા દેખાય છે. Here it is, you can see, right? Then body tag is there.
એની અંદર મેં લખ્યું વેલકમ ટુ માય ફર્સ્ટ HTML પેજ વિથિન ધી H1 that is a heading tag. So as a heading મને એ દેખાય છે બોડી ટેગની અંદર મીન્સ કે વેબ પેજ ઉપર બરાબર સ્લેશ બોડી વિચ એન્ડ ધી બોડી ટેગ સ્લેશ HTML વિચ એન્ડ ધી HTML tag. Okay, HTML head body these are called nested tags. Nested tag means કે એની અંદર તમે બીજા ટેગ લખી શકો or they are called container tag. That means કે એની અંદર બીજા ટેગ કન્ટેન થઈ શકે. So that is called the container tag. Alright, okay. અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ કોઈને? Okay, see everyone is using the chat window properly, okay, but I think lecture properly interactive બનાવવા માટે you should unmute your mic and say something, okay, so that કે મને એવું લાગે કે હું કોઈની સાથે વાત કરું છું. બરાબર, આ તો મશીન સાથે વાત કરતો એવું લાગે મને કે ભાઈ હું કંઈ પણ બોલું તો મશીનમાંથી એમ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં કે ચેટ બોક્સમાં મને રિપ્લાય આવી જાય છે. ઓકે, સો મને એવું લાગે કે તમારામાંથી ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવા હશે કે જેને થોડો ડાઉટ હશે બટ થોડું બીક ના મારે કે કમ્ફર્ટેબલ ફીલ નહીં કરતા હોય પૂછવાનું કે ઘણી વખત એમ થાય પણ કે હા ચલો અનમ્યુટ કરીને સરને કંઈક પૂછીએ બટ થોડું એવું લાગે કે ના ભાઈ બીજા બધા સાંભળે કંઈ સ્ટુપિડ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો તો બધા હશે. સી એવું કંઈ હોય નહીં, બરાબર. યુ કેન આસ્ક ધ મોસ્ટ સ્ટુપિડ ક્વેશ્ચન. ઓકે, સો લાઈક હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમારું થર્ડ સેમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું અને આઈ થિંક તમે ઓઓપી ભણી ગયા ને ઓઓપી આઈ થિંક. યસ સર. યસ, રાઈટ. સો હું જ્યારે વિવેકાનંદ કોલેજમાં હતો ત્યારે મારું આખો સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો ઓઓપીનો, બરાબર. લાસ્ટનું રિવિઝન ચાલતું હતું, એકદમ લાસ્ટ રિવિઝન ચાલતું અને રિવિઝન વખતે મીન્સ કે પેપર સોલ્વ કરાવતા હતા અને એ ટાઈમે એક સ્ટુડન્ટે ક્લાસની અંદર મીન્સ કે ફિઝિકલ ક્લાસીસ હતો એ ટાઈમે તો સો ક્લાસની અંદર મને ઊભા થઈને પૂછ્યું સર વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ઓઓપી. ઓકે, જ્યારે સૌથી લાસ્ટ રિવિઝન ચાલતું હતું ત્યારે we don't even know the full form of OOP. જે સબ્જેક્ટનું નામ છે એનું ફૂલ ફોર્મ જ એને ખબર નહીં. ઓકે, એન્ડ નો ડાઉટ ઇટ્સ અ સ્ટુપિડ ક્વેશ્ચન બટ એનામાં ગટ્સ હતા પૂછવાના કે હા ભાઈ એને ક્વેશ્ચન થયો એને ઊભા થઈને પૂછી લીધું વિધાઉટ ટેકિંગ કેર કે બીજા શું વિચારશે, બરાબર. અને એ ઓબ્વિયસલી હોવું જોઈએ, રાઈટ. એ તમારામાં હોવું જોઈએ કે તમે સ્ટુપિડ ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકો, બરાબર. તમારી સાથે ઘણા બધા એવા હશે સિલેક્ટ તમારામાંથી અત્યારે મને કોઈ પૂછે કે સર HTML નું ફૂલ ફોર્મ શું, બરાબર. તમારામાંથી 10 જણ એવું હશે કે પોતે વિચારશે કે હવે આ કેટલી સ્ટુપિડ છોકરી છે અને HTML નું ફૂલ ફોર્મ નથી ખબર. પણ બીજા 10 જણ એવા પણ હશે કે સારું થયું એને પૂછી લીધું મને પણ ખબર નહીં હતી, એવું પણ વિચારવા વાળા હોય. ઓકે, રાઈટ. સો ટેક એન ઇનિશિયેટિવ. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમે મને પૂછી શકો, કોઈ પણ વસ્તુ મને રિપીટ કરવા માટે કહી શકો, બરાબર. હું જરાક પણ સ્ટ્રિક્ટ પર્સન નથી, હું તમને બહુ ઇઝીલી શાંતિથી બધું સમજાવીશ. ક્લિયર? ઓકે, ચલો લેટ્સ સો લેટ્સ ટેક સમ ક્વિઝ. ઓકે, મને આ બહુ સારી ખરાબ, તમારા માટે ખરાબ મારા માટે સારી કે શું કહેવાય, પણ મને ક્વિઝ રમવાનું બહુ ગમે સ્ટુડન્ટ સાથે. ઓકે, સો આની અંદર પણ હું જ્યારે પણ પીપીટી કંઈક કરાવું કે હું જ્યારે ફિઝિકલી ક્લાસ પણ જ્યારે હું લેતો હોઉં ને ત્યારે મને એવું ક્વિઝ પૂછવાની બહુ ગમે બધાને. કોઈ ક્વિઝ એવી પણ હોય કે જે હું સબ્જેક્ટથી બહાર પૂછું, સબ્જેક્ટમાં કંઈ હોય પણ નહીં, બરાબર. ઓકે, સો અહીંયા તો બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન આવશે. ઓકે, એન્ડ યુ હેવ ટુ આન્સર ઇન ચેટ, રાઈટ. જે ફર્સ્ટ પર્સન જે ચેટમાં આન્સર આપી દેશે, ઓકે, એને હું કન્સિડર કરીશ. જે સૌથી પહેલો આન્સર આવ્યો, જે પહેલી સ્ટુડન્ટ મને ચેટ વિન્ડોમાં આન્સર આપી દેશે that will be considered as an answer, but right answer, okay, not wrong answer. જે સૌથી પહેલો રાઈટ આન્સર આપશે તે. alright, okay, ચલો first question. HTML stands for, you have the option, you can just answer. Okay, so roll number 25, Aarti was one to answer. Hypertext markup language. Okay, chalo. Then next question.
the correct sequence of HTML tag starting with the web page. Okay, so fourth one is perfect. HTML head, title and body. Right? પહેલા HTML આવે, પછી head tag ની અંદર title tag, then body tag. Okay. Again, rule number 25 Aarti is there. Okay, chalo next. Which character is used to represent the closing tag? The answer is 3. This slash. Okay, sometimes students get confused between this tag and this slash and this slash. This is a backslash. Okay, remember that this is a backslash. Okay, so backslash नहीं हुआ, slash आ. Okay. चलो chat window पर इतना refresh करिए यहाँ and fourth question. HTML tags are enclosed in. Good. Chalo. We have some other students. 17 roll number Dhruvi. Right answer is 4. Less than and greater than sign. HTML tags are enclosed between the less than and greater than sign. Great. Cool. Chalo. Oh, who is saying 5? There is no fifth option. Sneha Patel. There is no fifth option. There is only 4 option is there. Chalo. Next question. 5. A programming HTML can be rendered and by good first web browser. Okay, and the answer is given by Kanishka. Roll number 30, Kanishka. Okay. Chalo, good. All right. So only 5 question is there. मारे starting में तुम्हारा response जोवा था कि कितना quick response आवे छे. Okay. So next time we will have some more question. 10 questions के जेवी quiz આપણે કરીશું. બરાબર. So next time આપણે બીજા question હું તમને કરાવીશ. Okay. But so now let's understand the common HTML terms. કે જે આપણે HTML terms normally use કરવાના છે. ઓકે જ્યારે હું તમને કંઈ પણ કરાવું તો ત્યારે આપણે HTML ટર્મ્સ યુઝ કરીશું. ઓકે સો એ કયા કયા ટર્મ છે અને એમાં એનો મતલબ શું થાય. ઓકે સો ફર્સ્ટ ઇઝ ટેગ. ઓકે સો ટેગ આર instructions that are embedded directly into a text document. Okay, so આપણે ટેગ સ્ટાર્ટિંગ ને એન્ડિંગ કરીએ અને જે વસ્તુને લેસ ધેન અને ગ્રેટર ધેન સાઇનની વચ્ચે આપણે મૂકીશું that is called tag. હવે આખું ટેગ કહેવાય. એની અંદર જે તમે લખો છો લાઈક હું લખું લેસ ધેન સાઇન સ્ટાર્ટ કરી લેસ ધેન સાઇન નું સ્ટાર્ટ કરું અને અહીંયા તો આને આખું ટેગ કહેવાય. બટ જે અંદર ડિવિઝન છે DIV જે લખ્યું છે that is called element. એને એલિમેન્ટ કહેવાય. બરાબર. બટ this element is tag. This element is what? This element is tag. Why I can say it is a tag? Because it is enclosed within the less than and greater than sign. Okay. So tags are instructions that are embedded directly into a text of the document. All HTML tags begin with the open angle brackets and end with the close angle brackets. Tags can have elements and attributes. Tags can have elements and attributes. These are the elements. આપણે જે લખ્યું છે તે એલિમેન્ટ છે. બરાબર. એટ્રીબ્યુટ હું next slide માં. An opening tag marks the beginning of the element. It consists of less than sign followed by the element name and then the end with the greater than sign. For example, this. Okay, it begins with the opening bracket. Okay, less than sign, then element name and then closing sign. A closing tag mark end with the of an element. उसके closing tag जे हसे a tag नु end बतावे. It consists of less than sign followed by the forward slash and the element's name and then end with the greater than sign, something like this. Okay, so that is the ending tag. There's the beginning of tag, there's the ending of tag, right? The content that falls between these opening and closing tags is the content of that element. Okay, એટલે બે વચ્ચેનું જે પણ અહીંયા આપણે એની in between જે આપણે કંઈ પણ લખીએ which is called the content of that element. Okay, for example, an anchor link, we have the an/a. Okay, so any વચ્ચે જે કંઈ પણ લખીશું it will become the hyperlink.
બરાબર એ બે વચ્ચે જે કંઈ પણ લખીશું it become the hyperlink anchor link, right? Element. What is elements? Element is an object within a page such as heading, paragraph or image. Okay, so તમે કઈ પણ લખીશું h1 tag is there, division tag is there, html, body, head, table, everything is element. Okay, some of more frequently used elements include multiple levels of heading identified as h1, h2, h3, h4, h5, h6. Paragraph tag is there for indicating p. The list goes on to include an a, division tag, span tag, strong, em. There are so many tags are available. Okay, so all these things are elements. બરાબર જે તમે લોકો span is an element, a is an element, anchor tag, division is an element, right? Okay, we are considered is as a tag. હવે tag ની અંદર જે આપણે લખીએ that is called element. અને બીજું પણ શું તમે લખી શકો attribute. બરાબર મીન્સ કે આની સાથે એની અમુક વેલ્યુ તમે પ્રોવાઈડ કરી શકો, then that value is called attributes. Okay, attributes are properties used to provide additional information about an element. Okay, the most common attributes include the id attribute which identifies the element, src attribute which specifies the source of the content, or the href attribute which provide a hyperlink reference to a link resources. Okay, so તમે કોઈ પણ attribute નું નામ is equals to double quotes માં એની value આપો which become the attribute. Okay, એના નામ આપવાનું હોય અને એની value આપવાની. Okay, attributes are defined within the opening tag. બરાબર, that means કે તમે આ જુઓ અહીંયા anchor tag href માં જે આપ્યું છે. Okay, so it is href, તો આ જે href છે it is an attribute is equals to ડબલ કોટ ની અંદર મેં એની વેલ્યુ આપી છે અને ત્યાર પછી મારો ટેગ બંધ થાય છે અહીંયા. બરાબર, સો વિધિન ધી ટેગ ની અંદર તમારે એટ્રીબ્યુટ ની વેલ્યુ આપવાની હોય, બહાર નહીં અપાય. બરાબર, generally attribute include a name and a value. The format of this attribute consists of the attribute name followed by an equal sign and then the quoted attribute value. Attribute name followed by the equal sign and then double quotes ની અંદર એની વેલ્યુ. બરાબર, okay. So here you can see here is an h1 tag. બરાબર, the h1 element is there, right? આ tag ની અંદર element નું નામ લખવું h1. Here it is attribute name class equals to attribute ની value primary અને અહીંયા h1 tag તમારો complete થયો. So it is an attribute and it is a starting tag. આ starting tag થયો આખું. starting tag ની અંદર તમારે attribute આપવાનો હોય. બરાબર, then example heading, that means કે તમે કંઈ પણ અહીંયા લખી શકો. Okay, એ તમારું content કહેવાય and this is an ending tag. Okay, અને આ જે આખું છે it becomes a html element. આ જે આખું છે તેને તમે આખું એલિમેન્ટ કહી શકો, h1 એલિમેન્ટ છે જેની અંદર તમે ટેગ નું નામ, એટ્રીબ્યુટ, એટ્રીબ્યુટ ની વેલ્યુ અને કન્ટેન્ટ બધું લખો છો. ક્લિયર? હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો સ્ટુડન્ટ્સ કે what is tag, what is element, what is attribute value. ઓકે, સો આનાથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આમાં ટેગ કઈ રીતે લખવાના છે. right, chalo, next thing we need to discuss is html tag can be of two types. બરાબર, નોર્મલી આપણા જે html tag આવે તે બે ટાઈપના આવે. એક જે અહીંયા લખ્યું છે that is a container tag. બરાબર, that means કે ટેગ શરૂ થાય પછી વચ્ચે બીજું કન્ટેન્ટ આવે અને પછી ટેગ કમ્પ્લીટ થાય. બરાબર, that is called pair tag. મીન્સ કે હંમેશા પેરમાં હોય h1/h1, body/body, html/html, division/division. okay, that is a pair tag or container tag પણ એને કહેવાય. it is also container tag. Okay, tag is said to be a pair tag if it along with the companion tag. In pair tag, the first tag is referred to an opening tag and second tag is referred to a closing tag. બરાબર, એટલે પહેલું opening tag, that is a closing tag. opening tag and closing tag, that is a container tag. બરાબર, અને બીજું tag જે આવે which is a singular tag or non container tag. બરાબર, that means કે તેના એ starting અહીંયા ending કરો ત્યાં જ બંધ થઈ જાય, અહીંયા સ્લેશ હોય એ ત્યાં જ બંધ થઈ જાય. લાઈક br ન્યુ લાઈન માટેનો ટેગ છે, hr હોરિઝોન્ટલ રૂલર લાઈન માટેનો ટેગ છે, ઇમેજ બતાવવા માટે ટેગ છે. તો સ્લેશ ઇમેજ નહીં આવે. બરાબર, ઇમેજ ની અંદર ડાયરેક્ટલી એના એટ્રીબ્યુટ આપીને સીધું સ્લેશ કરીને બંધ કરી દેવા. સો જે ટેગ આ રીતે બંધ થાય એનું સ્લેશ ઇમેજ ટેગ કે એનું જે એન્ડિંગ ટેગ છે એ નહીં આવશે. alright, okay. Okay, so if you have any question you can ask me. તમે જે ક્વેશ્ચન હોય
આટલા કન્ટેન્ટની અંદર જે આપણે જેટલું પણ કરી ગયા, you can ask me.